The day of Arafah. Assalamu alaikum everyone. Importance of the day of Arafah. I'll discuss why Arafah is so important, what we need to do in Arafah on the day of Arafah, right? So let's join. I think it will be better for you some kind of Islamic knowledge. So we need Islamic knowledge, which is very important. So tomorrow is day of Arafah. Tomorrow fasting is so important. So important. Some hadith also is there. So I'll discuss so closely, so easily, which is better for you. And tomorrow fasting is so important for all of the Muslim Ummah. Okay. So Abu Qatada radhiyallahu narrated. So he said, I asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by fasting on the day of Arafah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I am optimistic. Yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I am optimistic by the fasting of day of Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala, are you hearing me or not? Allah subhanahu wa ta'ala, are you hearing? Yes, Rasulullah said that Allah subhanahu wa ta'ala forgives of the sins the previous 1 years and the subsequent 1 years. It's like তোমার আগের বছর এবং পরের বছর ওই 2 বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে থাকেন ওই দিনে রোজা রাখলে। আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের করণীয় কি কি সেটাও আমি আলোচনা করব ক্লোজলি। তো subsequent the previous 1 years and subsequent 1 years, so 2 years benefit for you. Yes, 2 বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন by fasting on the day of Arafah only. The single, only single day, by fasting single day, our benefit is today, the previous 1 year and the subsequent 1 years. This is so benefit, isn't it? I think sound is clear. Try to comment, okay? Are you hearing me or not? Try to comment me, try to appreciate me. I think discussion will be better. Okay. So now I'll discuss. Yes. So what do you say on the day of Arafah? What do you say on the day of Arafah, right? Yes. আমাদের করণীয় কি কি আরাফার মধ্যে ওই আরাফার দিন আমাদের কি কি করণীয়? Things to do on the day of Arafah. Yes, things to do on the day of Arafah. First is dua of Arafah is so important. Dua of Arafah is like saying this dua very often. It's like some part also is there. So it's making tahlil and takbir and tahmid and tasbih. It's the 4 part is there. Is depend on is dua, জিকির। আরাফা দিন আমাদের যে জিকিরগুলো করতে হবে ওই জিকিরের যে পার্টগুলো ওই পার্টগুলো এখন আমি বলতেছি। সো তাহলিল ইজ লাইক তাহলিল ইজ টু সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইজ তাহলিল। তাহলিল ইজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইজ তাহলিল। সো আমরা বেশি বেশি এটা বলবো, যারা আমরা বাড়িতে থাকবো তারা এটা বেশি বেশি পড়বো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, and it is tahlil. And takbir is to say Allahu Akbar. Takbir is to say Allahu Akbar is tasbih, right? Is takbir. Yes. And tahmid is to say Alhamdulillah. And tasbih is to say Subhanallah. This is the part of the zikr on the day of Arafah. It's so important. So আপনি বাসায় থাকবেন, এই জিকিরগুলো করবেন এবং
ইয়েস, আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আপনি আপনি যদি আপনার চোখ এবং কানকে গুনার কাছ থেকে হেফাজত রাখেন, আপনার চোখ এবং কানকে গুনার কাছ থেকে যদি হেফাজত রাখেন, তাহলে আপনাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। সো কালকে দিনটা কোনো গুনাহ করবেন না ইনশাল্লাহ। ট্রাই টু সেভ ফ্রম গুনাহ, try to save from bad things which is bad for Islam, which is bad for us, which is bad for my life. So don't like that. So I think if you will save yourself, it will be better for you, right? So this is the zikir, part of the zikir. So আপনি গুনার কাজ করবেন না, এটাও জিকির। সো আপনি আল্লাহর নাম নেবেন, আপনি ভালো কাজ করবেন, আপনি দোয়া করবেন বেশি বেশি, তাহলিল, তাকবীর এন্ড তাহমিদ এন্ড তাসবিহ বেশি বেশি পড়বেন। It is very important for you, it's very important for Muslim Ummah, right? So this is the, what do you say on the day of Arafah? This is the discussion. And next I'll discuss on hadith. You know, Aisha radhiyallahu ta'ala anha narrated, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি যেটা বলতেছিলেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হইতে শুনেছি, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হইতে বর্ণিত, তিনি বলতেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আরাফা দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, save from hell fire, save from hell is liberation and salvation from hell, এত অধিক পরিমাণে সালভেশন দেন হেল থেকে, জাহান্নাম থেকে, যেটা অন্য কোনো দিবসে অন্য কোনো দিনে দেন না। ইয়েস, অন্য কোনো দিবসে অন্য কোনো দিনে যেটা দেন না, সেটা একমাত্র ওই আরাফার দিন দিয়ে থাকেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। সো দিস থিং said Aisha radhiyallahu ta'ala anha, I am narrated from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, this is so important, this day is so important. So try to nafal ibadat, try to zikir, try to good things, try to দান সৎকা, right? So yes, এমনভাবে দান করবেন যেন আপনার অপর হাতও টের না পায়। দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আপনি ইয়েস আরশের ছায়ানিচে আশ্রয় পাবেন, 7 জন ব্যক্তিকে আরশের ছায়ানিচে আশ্রয় দিবে, তার মধ্যে দান সৎকাও। তো আরাফার দিন আপনি দান করেন বেশি বেশি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ বেশি নাকি আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যে মুসলিম শরীফ থেকে যে হাদিসটা, মুসলিম শরীফের 1162 নম্বর হাদিস থেকে যেটা আসছে, যে সেটা আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আরাফার দিন সম্পর্কে, ওই দিনের রোজা সম্পর্কে কিছু বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেড, আরাফার দিনের রোজা সম্পর্কে তিনি বলতেছেন, I hope I am optimistic Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of the previous and the subsequent 1 years. 2 years benefit. So 2 years you'll say from guna, আপনার গুনাহ মাফ করা হবে this 2 years. So ওই দিন রোজা রাখবেন ইনশাআল্লাহ, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলছেন। আমি আশাবাদী আপনাকে বিগত 1 বছর এবং আপনার পরবর্তী, ঠিক আছে, সো পূর্বে এবং পরে 1 বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে থাকেন। সো দিস ইজ সো গুডনেস, দিস ইজ সো গুড ফর আস। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ এক্সট্রা বেনিফিট। আপনি 1 বছরের মধ্যে একটা দিন আপনি ভালো কাজ করতেছেন, ওই জন্য আপনাকে বিগত পূর্বের এবং পরের নেকি দিচ্ছেন। So this is good benefit, right? So I think this is good for us. So try to saum, try to fasting Thursday, tomorrow Thursday আপনার নফল ইবাদত হয়ে যাবে এবং আপনি বিগত পূর্বের এবং পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ট্রাই টু ফাস্টিং ফ্রাইডে অলসো, in Indian country, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ান মেবি তারা স্যাটারডে ঈদুল আজহা পালন করবে। সো আপনি
থাকতে পারেন, ইটস অলসো গুড ফর ইউ। ফ্রাইডে ফাস্টিং সো নফল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। সো ফ্রাইডে ফাস্টিং আপনি থাকতে পারেন, রাইট? সো আই থিঙ্ক সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড আই ডোন্ট নো, সো ট্রাই টু কমেন্ট। সো আপনি একটু আমাকে জানান আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, রাইট? যদি শুনে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ, যদি না শুনে থাকেন আই উইল ট্রাই ফর বেস্ট। আই এম নট ইউজিং হেডফোন, so sound is clear or not, is are you hearing me or not? So try to comment, are you hearing me or not, right? So our program is going to finish now, so I discuss some topic is going to finish. সো হাজিরা ওই দিনে হাজিরা রোজা রাখবেন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন ওই দিন হাজিরা রোজা রাখবেন না, তারা বেশি বেশি দোয়া করবেন, বেশি বেশি দোয়া তারা করবেন। কেননা ওই আরাফার মাঠে রোজা রাখা অনেক কঠিন। সো আল্লাহ রাসূল সেটাকে সহজ করে দিয়েছেন। সো হাজিরা ওই দিন রোজা রাখবেন না, তারা শুধু বেশি বেশি জিকির করবে, হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ, and tasbih, tasbih, the things is that the part of the dua, tahlil, takbir, tasbih and tahmid, ওই জিনিসগুলো বেশি বেশি করবে, যার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন। আরাফার দিনে এত পরিমাণে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, সিঙ্গেল ডেজ। সো ওই এই সারা বছরের মধ্যে ওই সিঙ্গেল ডেজ যে পরিমাণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, অন্য কোনো দিবসে এই পরিমাণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। সো ইটস গুড ফর আস। সো ওই দিন আপনি গুনার কাছ থেকে বিরত থাকবেন, ট্রাই টু সেভ ব্যাড থিংস। So try to say from social media, social media is bad things also is there, try to save from there. So bad things is like, so আপনি ইউজ করতেছেন ভালো জিনিস, খারাপ অ্যাড চলে আসলো, is also bad for your eye হেফাজত হবে না। And ears, you have to save bad sound as well. Don't use music, don't hear music, is bad music also is there, don't like that. So try to save from bad things, by seeing, by watching movie, by watching YouTube, by watching any bad, good or bad thing. It's like it bad ad will be there, it will be bad for your eye. Try to save your eye, try to save your hair, it will be good for you are fasting. It is so important. This day is important for yourself, for myself, so important. By watching bad things, by hearing bad sound and bad music and bad even your device also, don't use your device like save from bad things. It will be good for you, right? So I am talking about try to save your eye, try to save your hair, so it will be good for you. চোখ বন্ধ রাখেন, কান বন্ধ রাখেন, আপনার কোনো জিনিস এফেক্ট করবে না, isn't it? So I am talking try to save yourself, because of আপনাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে, আপনাকে অন্য কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে না। আপনাকে একমাত্র জাহান্নাম থেকে নিজেকে সেভ করতে হবে। You have to save by yourself, nobody will save you, right? So try to save yourself, it will be good for you. So আপনি নিজে যদি জাহান্নাম থেকে না বাঁচেন, কেউ আপনাকে বাঁচাবে না। আমি যদি খারাপ জিনিস দেখি, কেউ কি আমাকে নিষেধ করবে? আমি যদি খারাপ জিনিস, খারাপ কিছু শুনি, খারাপ মিউজিক, ইভেন ব্যাড থিংস, সো কেউ কিছু বলবে না। আমাকে সেভ করতে হবে জাহান্নাম থেকে। সো ট্রাই টু সেভ বাই ইউরসেলফ অ্যান্ড আদার্স পারসন অ্যাজ ওয়েল। সো বেশি বেশি দাওয়াত দিবেন, লাইক ভালো জিনিস আলোচনা করবেন, বন্ধুদের দাওয়াত দিবেন, নিজের জাহান্নাম থেকে বাঁচুন এবং অপরকে বাঁচান। দিস ইজ গুড থিংস। ওই জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, isn't it? So my program is going to finish now. So it's
it's 11:36 in India right now. So right now is my guest, he already discussed deeply and about Arafah. সো আমি সেটাকে আর বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না, আপনারা অবশ্যই আমার লাইভ স্ট্রিমটাকে দেখে নেবেন। সো টমোরো ইনশাল্লাহ আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, টমোরো ইনশাল্লাহ ট্রাই টু ফাস্টিং, ইট উইল বি গুড ফর ইউ বিকজ অফ বিগত পূর্বের 1 বছর এবং পরবর্তী 1 বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন ইনশাআল্লাহ। সো ট্রাই টু ফাস্টিং থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে অ্যাজ ওয়েল, it will be good for you, it will be good for me. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So my program is right now is over now. So dua korben amar jonno, apnar jonno dua roilo inshallah. Try to save yourself, try to save myself, me also, because of আমাকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে, isn't it? So আপনাকে আমাকে সবাইকে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে। So whoever takes care of his eyes, আপনার চোখকে করবে, টেক কেয়ার করবে, and whoever take care of his ears, on that day Allah will forgive him. Yes, take care is like আপনাকে গুনার কাছ থেকে টেক কেয়ার, ওকে, বাঁচতে হবে। And Rasul sallallahu alaihi wasallam directly said that I am optimistic Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of the previous and the subsequent 1 years. So it's also important, this hadith is from Muslim Sharif, reference 1162. So you can see from there. Haji pilgrims, so jara hajj korben, so they will not fast on the day of Arafah. Why? Yes, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাই বলছেন, বিকজ অফ এটা অনেক কষ্টের জিনিস, সেখানে খোলা মাঠ, অনেক রোদ থাকবে, সারাদিন দুপুরের পর থেকে অবস্থান করতে হবে, সেখানে রোজা রাখা অনেক কঠিন। সো অনলি দে উইল প্রে মোর অ্যান্ড মোর, তারা শুধু বেশি বেশি দোয়া করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পানা চাইবে, গুনার কাছ থেকে পানা চাবে এবং মুক্তি চাবে, আল্লাহ তাআলা যেন মাফ করে দেন। এবং আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটাই বলতেছেন, when I asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, what about the fasting of Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam narrated, so I hope I am optimistic Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of the previous 1 years and the subsequent 1 years. It's also Muslim Sharif hadith, you can see from 1162 also. সো আল্লাহ রাসূল বলতেছেন আরাফার ময়দানে দোয়া আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কবুল করেন। ইয়েস, আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, সেজন্য যারা হজ করবেন তারা রোজা না রেখে বেশি বেশি দোয়া করবেন। আর যারা বাড়িতে যারা থাকবেন তারা ওই দিন রোজা রাখার চেষ্টা করবেন ডেফিনেটলি। অ্যান্ড ওই দিনের যে কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বেশি মর্যাদাপূর্ণ, ইটস সো ইম্পর্টেন্ট। সো ওই নফল আবাদত, ওই দিনের যে কোনো নফল আবাদত মিনস টমরু, সো আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। সো মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সো হাদিসে এসেছে ওই দিনে যে ব্যক্তি নিজ কান, অলরেডি আমি আলোচনা করেছি, দ্য বেস্ট প্রেয়ার ইজ দ্য প্রেয়ার্স অফ আরাফা ডে। সো ট্রাই টু মোর প্রেয়ার্স সিঙ্গেল ডেজ ইন আরাফা, ট্রাই টু মোর প্রেয়ার্স, ইট উইল বি গুড ফর ইউ inshallah. So my program is going to over now, so dua for me, dua for you people as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.